Bengal, there is a proverb which is called ভজন করো সাধন করো মরতে জানলে হয় মানে you make it very big stalwart spiritually. The following is a class on Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, Text number 6, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on June 14th, 1974 in Paris. Until Narayana must see at the time of death. If you can remember Narayana, Narayana or Krishna, then you'll like. नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण द्वैत गदाधर शिवाय शिववर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण The following is a class on Srimad Bhagavatam. ಜೂನ್ 14 ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಕಂದ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಶ್ಲೋಕ 2.1 ಅಂದರೆ ಸ್ಕಂದ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಶ್ಲೋಕ 6. Canto 2, Chapter 1, Text number 6, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on June 14th, 1974 in Paris. Until Narayana. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2.16. At the time of death, if you can remember Narayana or Krishna, the same thing, then your life is successful. I must see at the time of death. If you can remember Narayana or Krishna, then you're like, whatever you do. In Bengal, there is a proverb which is called ভজন করো সাধন করো মরতে জানলে হয় মানে you make it very big stalwart spiritualists or yogis. Oh, there are so many big things. So, whatever you do, that is all right. Because they say that everything is leading to the ಯಾರಿಗೆ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅವರೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಂಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Supreme. This way or that. That has been described as Sankhya Yoga, Karma Yoga, Dhyana Yoga, Dhyana Yoga, so many things they are manufactured, that's all right. And you say, ಕಷ್ಟ ಏನಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಾಂಖ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಇದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾತ್ ಯು ಮೇ ಫಾಲೋ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಗೋ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಗೋಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. Provided if you actually that whatever path we may follow, ultimately we go to the same goal. That is very nice. Provided if you actually go to the same goal. Otherwise it is misleading. That is described. Never mind, you say that whatever path one may take, it leads to the same goal. ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಗುರಿನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇದೆ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದಾರಿಗಳಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ದಾರಿಗೆ ಬಂದರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಗೋಲ್ ಏನು ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ದಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷನೇ ಅಂತಿಮ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಅಂತಿಮ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದೇ ಕಾಯಕದ ಕೈಲಾಸ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಂಗಾಗುತ್ತೆ. We accept that is described. And until Narayana, whatever you have done may be very good. But at the time of death, if you forget Narayana, then it is all you. All you. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಗುರಿ ಒಂದೇ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ದಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ. It is the point. At the time of death, what is your mentality? At that time, if your mentality is Narayana, then you will be successful, you will be transferred to the spiritual world and be associated with the. ಈಗ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ದಿನನೂ ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಏನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದರೆ ಅವನ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ, ಅದು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ನಾರಾಯಣ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಅವನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಶಾಶ್ವತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. Narayana, you get complete perfection. You get the complete perfection. And at the time of death, if you think of your dog, then you go to become a dog. Finished. But at the time of death, if you think of your dog, then you become dog. ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಯಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾಯಿನೇ. ಫಿನಿಶ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನ್ಮ. All your Sankhya Yoga and philosophy and your practice all go to hell. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜೋಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮುದುಕಿ ಬುಡ हो गया, उनके घर में एक गाय था. गाय बहुत प्यार से पाला पोसा था. तो इनकी अंतकाल आ गया, सावन समय बनते तो देख रही इस गाय को, गाय घास खा रहा था. ठीक है, बुढ़ी ने देखी डेथ बेड ಮೇಲೆ ಮುದುಕಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಆ ಹಸು ಹುಲ್ಲು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು.
ಸೊ ಮುದುಕಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹಸು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಟಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಬಂತು ಸ್ಮರಣೆಗೆ, ಹಸು ಮತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ, ಒಂದು ಹಸುನ್ ಕಟಾಕಿ, ಹುಲ್ದಿದ್ದ ಹಸು ಕಟಾಕಿ ಅಂತ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಾಗ್, ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಗ್. ಸೊ ನಾವು ನಾಯಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾಯಿತು, ವ್ಯರ್ಥ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ. All your Sambhojo, philosophy and yoga practice, all going to have to become a dog. That is what. So unless you practice, if that is the point, that one has to remember Narayana at the time of death, then why not directly practice? This is practice. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದೇ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಅಜಾಮಿಳ ಭಾಗ್ಯವಂತ, ಅವ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ, 80 ವರ್ಷ ದಾರಿ ತಪ್ಪ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ, ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. The deity is there, the form of Narayana, Krishna is there. If you always be engaged in Lord Krishna's service, you have got the impression of Krishna always within your heart. And if you continue it, somewhere or then your life. Otherwise, big talks, nose pressing and keeping the head down, and you can do that, waste your time in that way. But whether it is ಈಗ ಕೆಲವರು ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನೋಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಅದೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಯೂಸ್ ದಿಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. guaranteed that at the time of your death you shall remember Krishna. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಮೂಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತಾನೆ. Ante Narayana Smriti. This is the Bhushan, the authority said. So this Bengali proverb, bhajan karo, sadhan karo. ಶುಭದೇವ್ ಘೋಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ, ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆನ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಾಳಿಗೊಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, You are very good transcendentalists. You are practicing so many nice things. That's all right. But you know how to die. And that is the point. If you die with God consciousness, Krishna consciousness, then your life is successful. ನೋಡಿ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೈ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದಿನ ಸಾಯ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಬೇಕು? ಇಫ್ ಯು ಡೈ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವೇಸ್ಟ್. So Narayana is a transcendental personality of Godhead beyond the material. So Narayana is the transcendental personality of Godhead beyond the material creation. Narayana is not a person. The Mayavadi says Narayana is also a person like that. So I can remember anyone. I can remember my wife, I can remember my husband or my child.
still I am going to the same goal. No. That's not possible. Therefore, it is particularly said, Ante Narayana Smriti, not your other friend or other demigod or other. No, Narayana. ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನ ಗೋಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ನಾರಾಯಣ, ನಾನೇ ಭಗವಂತ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತೋ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ಭಗವಂತ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾದ್ರು ನಾನು ಭಗವಂತ ಧಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನೇದು ಅಂತ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ, ಅಂತೆ ಪತಿಪತ್ನಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಅನಿಹಿಲೇಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ನಾಶ ಆಗೋದು, ಪ್ರಳಯ ಆಗೋದು. He is within the compass of Mahatattva and middle principle. Anything stand and at the end and existed is within the compass of Mahatattva material. And that in another place it is said, Dharma Samstuta Pumsa Vishakshena Kathasuja Nutpada everything Yadi Samaya. That is also referred here that Gitaram Ampuyugabhya, big sannyasis, they are discussing Sankhya, metaphysics, or analyzing what is spirit, what is matter, neti, not this. This is called Sankhya. And Sankhya Yoga, original Sankhya Yoga means Bhakti Yoga. Because the Sankhya Yoga system, philosophy, was spoken by Kapil Dev, the son of Devavati. That is purely Bhakti. Later on, one atheist, he also ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ, ಕಪಿಲ ಮುನಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ದೇವತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ. ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಭೌತ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಸ್ತು ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಿಂತ ಆಚೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಪಿಲ ಮುನಿ, ಅವನು ನಾಸ್ತಿಕವಾದವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಿಂತ. ಸೊ ಆ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಭಗವತ್ ಅವತಾರ ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆತ್ಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ, ಈಗ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿದೆ, ಮಾವಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಬ್ ಥರ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈಗ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು. ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಟೇಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅವ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವ್ನು ಕೇಳಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಟೇಸ್ಟ್ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಪಲ್ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಸಂಬಿ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೇತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ವೋ ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು? ಆತ್ಮ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ದೇಹ ಥರ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಥರ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕುರುಡ ಆನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಕುರುಡ ಆನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಆನೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೇತಿ sing the name of Kapila and discuss Sankhya Yoga. That is materialistic analysis. The Sankhya Yoga system of philosophy is very much like in Europe, in Western countries, because
it is a system of metaphysics analyzing the four cosmic manifestations. There are 24 chakra, just like these 5 chakra elements, material, earth, water, air, fire, ether, then 10 senses, 5 senses for acquiring knowledge and 5 senses for enjoying. And the 5, 10 and 5 elements, 15, then 5 principles of enjoyment. They are called thought, touching, smelling, tasting. Anyway, there are 24 elements, and mind, intelligence, ego, and the principal soul. In this way, there are 24 elements. The Shankar yogis, they very analyze this study. They are of the opinion that besides these 24 elements, there is nothing more. No, there is the 24. ಈಗ ಭಕ್ತರ ಅಲ್ಲದವರು ಯೋಗಿಗಳು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಭೌತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ದೇಹ 24 ತತ್ವದಿಂದ ಆಗಿದೆ. 24 ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಪಂಚಭೂತಗಳು 5, ಆಮೇಲೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ 15 ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸಗಂಧ 20 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 4 ಯಾವುದು? ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ, ಅಹಂಕಾರ 24 ಆಯಿತು. 24 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಕಾಫಿಲಿ ಹಾಲು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಕಾಫಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಲು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್. ಕಾಫಿ ಮೈನಸ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಶುಗರ್ಲೆಸ್. ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಮನುಷ್ಯ ಮೈನಸ್ ತಲೆ, ಮನುಷ್ಯ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮನುಷ್ಯ ಮೈನಸ್ ಮನಸ್ಸು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 24 ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಯಾವುದು? ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಗಾಳಿ, ನೀರು ಬೇಕು. ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸಗಂಧ. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ 25. ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ, ಅಹಂಕಾರ. ಇನ್ನು 24 ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. 24 ಇದ್ದರೆ ಸಾಕ. ದೇ ಸಾಂಖ್ಯಗಳು ಹೇಳೋದು, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಟ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ದೀಸ್ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. 25 ಇಲ್ಲವಾಗಂದ್ರೆ 24 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಯಾವುದದು? ಜ್ಞಾನ, ಮನಸ್ಸು, ಚಿತ್ತ, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಅದೇ ತಾನೇ ಬೇಕಿದೆ. ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ 24 ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ Element, one who is combining and annihilating, that is the Supreme Lord, Pradhan, Vishnu. So, Shankar Yoga is that you take this copy, the philosophical principle, that copy, that's all right. But after analyzing, if we do not find out Narayan, the creator of this material atmosphere, material element, then it is useless laboring so much hard for analyzing. Just like ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಲೇಬರ್, ವೇಸ್ಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಇದರೊಳಗೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾನೆ ಚೇತನ, ಅವನು ಶಾಶ್ವತ ಇರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ? ಮತ್ತೆ ಈ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನೇ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ, ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಏನೋ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟು, ಅದರೊಳಗೆ ನರಗಳು ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೃದಯ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು? ಹೇಳ್ತಾರೆ, the creator of this material and of atmosphere, material elements, then it is useless they bring so much art for analyzing. Just like the chemist or physicist, they are also analyzing. ಈಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಿದೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಏನು ತರ್ತಾರೆ, ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮಣ್ಣಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹದಿಂದ ತಂದು ಏನಿದೆ, ಬರೀ ಮಣ್ಣಿದೆ. ಆ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಮ್ ಸ್ಯಾಂಡು, ಬಿ ಸ್ಯಾಂಡು, ಎ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇದನ್ನ ಅನಾಲಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಬರೋ ಕಾಂತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂತಿನೇ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ರಸ ಕೊಡೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ತು. साइंटिस्ट लोग जो बोलते हैं चंद्र ग्रह पे जाते हैं वो सच नहीं है। सच नहीं है। पहली बात है वो सच नहीं है, क्योंकि चंद्र सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन हमको पता नहीं, साइंटिस्ट को पता नहीं। वो कहीं जाके कुछ पत्थर लेके आते, मानते हैं कि ये चंद्र है, ऐसे करके हाँ। साइंटिफिक और प्रभा जी बोलते वो रास्कल स्कूल से, क्योंकि चंद्र ग्रह सूर्य से और बहुत गुना ज़्यादा दूर है। The chemists or physicists, they are also analyzing the material elements within the laboratory. But that does not mean they are going to be liberated at the end of life. No. ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಕೆಮಿಸ್ಟು, ಫಿಸಿಸ್ಟು ಇವರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಅಲ್ವಾ, ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರ, ಮುಕ್ತಾಪರಾಗ್ತಾರ ಇಲ್ಲ. If you want to be liberated, because after all, you are spirit soul, you are entangled with these 24 elements. Your real business is how to get out. That is what. Suppose if you are diseased or you analyze the disease, especially this called ಈಗ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದರೊಳಗೊಂದು ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಆ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು ವೇಸ್ಟ್. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯು, ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕಾಯಿಲೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಔಷಧಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು. pathology is called pathology. The doctor examines your blood and he finds out this is infection, that is infection, this is this. That's all that. But simply by understanding the blood analysis, pathology, does not mean it is cure. The cure is different. Similarly, this ಪ್ರಬೋಧ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿತಾ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, by understanding the blood analysis, pathology does not mean it is cured. ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? The cure is different. Similarly, the Sankhya Yogi philosophers, they may analyze very critically. ಸಾಂಖ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ನರಗಳಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಮೂಳೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿತೀವ, ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಅನಲೈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ, ಈವನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. Sankhya Yogi philosophers, they may analyze very critically. They can count the atom
which is composing this whole material atmosphere. But that does not mean you have understood the original force which has created all these things. That is discussion. ಗೀತಾವಾ ಭಾಗವತ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಣುವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಣು, ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿರೋಂಥ ಅಣುನು. ಆ ಎರಡು ಅಣುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಂದು ಅದು ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಬ್ಬರು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೂವು ರಂಗೋಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಲ್ವ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಬರೀ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಅಣುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So you become a very big scientist, very big physicist, chemist, that's all right. But you must know how to remember Narayana at the time of death. ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯೋದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾವು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾವು ಜೀವಾತ್ಮ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನಿಗೂ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಸಾಯ ತನಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಏನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾರಾಯಣ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೆತ್. ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು. An interesting story has been described by our Satsang Maharaj in the Vector Garden. The learned scholar and the boatman in Bengal, there are many rivers, and the people generally transport by both sides. So, a learned scholar from Calcutta said, he was going home in the village on a boat, and he was very happy. So he was asking the boatman, my dear boatman, you know what are these stars, these astronomy, how they are working? No sir, I don't know. Oh, your life is 25% off. You don't know. Then after some time, you know the geology and how these earth, what are they working? He said, no sir, I am poor man, what to make? No, yeah, 50% of your life. Then, all of a sudden, there was a cloud, black cloud on the sky, and there was storm. Then at that time, the boatman asked, said, do you know how to swim? No, I do not know. Then 100% you are not. You are going to be drowned. He jumped and he jumped. This is you are trying to understand the whole analytical study of the material world. That's very good. But if you do not know how to remember Narayana at the time of death, then you are going to be and because you are very fond of dog. ಒಬ್ಬ ದೋಣಿ ಓಡಿಸೋನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೋಣಿ ಓಡಿಸೋನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು?
ಮುಳುಗಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವ. ಆದರೆ ಆ ಬೋಟ್ ಓಡಿಸೋನಿಗೆ ಕನ್ನಡ, ಗಣಿತ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಅದಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕಲ್ತು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು? ಈಗ ಆ ಬೋಟ್ ಓಡಿಸೋನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಜಿಯಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ಗಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಜಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾಶ. ಸೊ ಬೋಟ್ ಮುಳುಗಿದಾಗ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ಈಜಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಾಸ್. ಎಸ್. ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ? ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಗ್ಸ್. ಮತ್ತು ಹಂದಿ ನಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಎವ್ರಿ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಎವ್ರಿ ಲೇಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ Especially in ಡಾಗ್. Western countries, every gentleman, every lady has a dog. So what do you think at the time of the dog? Oh, that is nature's law. Janjamama Vismarana Bhava, Kajattanti Kaliva, final. At the time of death, the mental condition which have created, that will carry you to the next world. Therefore, don't create your mind doggish, make it Krishna conscious. And that ಸೊ ನಾವು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಯಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಡಾಗಿಶ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನ ಡಾಗಿಶ್, ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ದೆನ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅಲ್ವಾ? ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ. ಬೋಟ್ ದೋಣಿ ಓಡಿಸೋನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಈಜು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು. ಅರಳೋ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಲ್ವ? ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬದುಕೋದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅವರ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಯುತ್ತೆ, ಕತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಡಾಗಿಶ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮುಳುಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ವೇಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೆತ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಬನ್ನಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿ, ವಿಷಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಂಚಾಕಲ್ಪತರುಷ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೋ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಜಗತ್ತು